کل جو ہم نے رحمان اور رحیم کی بحث ہم نے کیا ہے شروع کی تھی کہ رحمان رحیم جو ہے یہ کس سے مشتق ہے اور کون سا صیغہ ہے، اور اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رحمان اور رحیم میں سے کون زیادہ بلیغ ہے. تو بتایا گیا تھا کہ رحمان جو ہے یہ رحیم سے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ لفظ کی زیادتی جو ہوتی ہے یہ معنی کی زیادتی پر کیا کرتی ہے، دلالت کرتی ہے نا. اب آگے ہمیں یہ پڑھنا تھا کہ یہ زیادتی مطلب کس کس طریقے سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں وَذَلِكَ تو ذالکہ سے مراد کیا ہوگا، وہی، یعنی یہ جو زیادہ ہونا ہے نا یہ جو ہے یہ کیسا ہے. کہتے ہیں وَذَلِكَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ تَارَةً بِاعْتِبَارِ الْكَمِيَّةِ وَأُخْرَى بِاعْتِبَارِ الْكَيْفِيَّةِ. کہتے ہیں یہ زیادتی جو ہے یہ کبھی کمیت کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی کس کے اعتبار سے ہوتی ہے، کمیت کے اعتبار سے. وَأُخْرَى بِاعْتِبَارِ الْكَيْفِيَّةِ، اور دوسری مرتبہ کس کے ذریعے ہوتی ہے، کیفیت کے اعتبار سے، ہے نا. اب یہ کمیت اور کیفیت کا کیا مطلب ہے. ہاں، رول نمبر 30 بتائیے یہ کیا نشانی لگا رہے ہیں آپ. ہاں، رول نمبر 30. کہاں گئے رول نمبر 30؟ ہاں، کیا بتا رہے تھے. چلیے دیکھیے، کمیت کا معنی ہوتا ہے مقدار. کمیت کا معنی کیا ہوتا ہے، مقدار. اور کیفیت کا معنی ہوتا ہے حالت. کیفیت کا معنی کیا ہوتا ہے، حالت. تو کبھی جو ہے یہ زیادتی کس کے اعتبار سے ہوگی، مقدار کے اعتبار سے ہوگی، ہے نا. اور کبھی یہ زیادتی کیا ہے، کیفیت یعنی حالت کے اعتبار سے، یعنی کہ جس کی حالت کیا ہے، عظیم ہے، بلند و بالا ہے، تو وہ کیا ہوگا، زیادہ ہوگا. اور جس کی حیثیت ہے نا، جس کی فضیلت کم ہے تو اس کا مرتبہ جو ہے وہ بھی کیا ہوگا، کم ہوگا، ہے نا. تو آپ بول رہے ہیں وَذَلِكَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ تَارَةً بِاعْتِبَارِ الْكَمِيَّةِ وَأُخْرَى بِاعْتِبَارِ الْكَيْفِيَّةِ. اور یہ زیادتی جو ہے یہ کبھی کس کے اعتبار سے ہوتی ہے، کمیت مقدار کے اعتبار سے، اور کبھی کس کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے. وَعَلَى الْأَوَّلِ، تو پہلے کی بنا پر. پہلا کون سا تھا، کس کے اعتبار سے زیادتی ہو، مقدار کے اعتبار سے زیادتی ہو، ہے نا. وَعَلَى الْأَوَّلِ، تو پہلے کی بنا پر قیلا کہا جائے گا یا رحمان الدنیا. کیا کہا جائے گا، یا رحمان الدنیا. ہاں، کیوں بھائی رحمان الدنیا کہا جائے گا. رحمان الدنیا اس لیے کہا جائے گا کہ بھائی دنیا میں جو افراد ہیں وہ کیا ہے، زیادہ ہے. یعنی انسانوں کی تعداد کیا ہے دنیا میں،
زیادہ ہے، اس میں جو ہے ہر مذہب ہر دین کے لوگ کیا ہیں موجود ہیں. تو لہذا جب ہم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم جو ہے وہ سب پر ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کسی دوسرے مذہب کا ہو، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے رحمت ہے کہ نہیں؟ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اسلام کے علاوہ بھی جو لوگ ماننے والے وہ بھی اس دنیا میں جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور سانسیں لے رہے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اس کا فضل ان پر نہ ہوتا ہے نا، تو لہذا کہا جاتا ہے کہ مکھی کے پر کے برابر بھی انہیں جو ہے پانی دنیا میں نہیں دیا جاتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی مکھی کے پر کے برابر بھی. ٹھیک ہے جی. اور آخرت میں جو ہے جو رحم ہوگا، افراد تو ہوں گے زیادہ کیونکہ سب موجود ہوں گے وہاں پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہوگی وہ سب پر نہیں ہوگی، بلکہ جو مومن ہے، جو کیا ہے مسلمان ہے نا، جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے تھے، صرف انہی پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے کہ کتنا بھی لے لیجئے ان کی تعداد کیا ہوگی دنیا کے اعتبار سے کم ہی ہوگی، دنیا کے اعتبار سے کیا ہوگی کم ہی ہوگی. تو لہذا آخرت میں رحمت کے آغوش میں آنے والوں کی تعداد کم ہے، تو بولیں گے رحیم الآخرہ. کیا بولیں گے؟ رحیم الآخرہ. اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آغوش میں زیادہ لوگ ہیں، تو کیا کہیں گے ہم؟ رحمانت دنیا. مقدار زیادہ ہے اور آخرت میں مقدار کیا ہوگی؟ کم ہوگی. تو وہی کہہ رہے ہیں فعل الاول، تو پہلے کی بنا پر قیلا کہا جائے گا یا رحمان الدنیا، لأنه يعم المؤمن والکافر، اس لیے کہ وہ کیا ہے عام ہوگی مومن اور کافر کے لیے. ورحیم الآخرہ، اور کہا جائے گا رحیم الآخرہ، لأنه يختص المؤمن، اس لیے کہ وہ خاص ہوگی کس کے ساتھ؟ مومن کے ساتھ. بات سمجھ میں آئی؟ جی. وعلی الثانی، اور دوسرے کی بنا پر، یعنی دوسرا کیا تھا؟ کیفیت، حالت. کیفیت کس کے اعتبار سے؟ کیفیت کے اعتبار سے، حالت. تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا فعلی الاول وعلی الثانی، اور دوسرے کی بنا پر قیلا کہا جائے گا یا رحمان الدنیا والآخرہ، یا رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے مہربان، دنیا آخرت میں مہربانی کرنے والے، ہے نا. ورحیم الدنیا، اور کہا جائے گا رحیم الدنیا، اس لیے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ کیا ہے؟ بہت چھوٹی ہیں. کیا ہے؟ بہت چھوٹی ہیں، ہے نا. دنیا کی جو نعمتیں ہیں اخروی نعمتوں کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بس جی. تو وہی کہہ رہے ہیں وعلی الثانی، اور دوسرے کی بنا پر قیلا کہا جائے گا یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیم الدنیا. ٹھیک ہے.
لأن النعم الأخروية كلها جسام، اس لیے کہ اخروی جتنی بھی نعمتیں ہیں سب کی سب کیا ہیں؟ بڑی ہیں۔ وَأَمَّا النِّعَمُ الدُّنْيَوِيَّةُ، اور رہی دنیاوی نعمتیں، فَجَلِيلَةٌ وَحَقِيرَةٌ، تو اس میں کچھ بڑی نعمتیں بھی ہیں اور کچھ چھوٹی نعمتیں بھی ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دنیا میں جو ہے مبعوث ہونا، اس دنیا میں آنا، یہ کیا ہے؟ بڑی نعمت، بڑی نعمت۔ قرآن کا پانا ہے نا، تو یہ بھی کیا ہے؟ بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری جو نعمتیں ہیں وہ خیر چھوٹی ہیں، اپنے اعتبار سے تو خیر بڑی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ جو نعمتیں وہ دینے والا ہے اس کے اعتبار سے چھوٹی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ وَإِنَّمَا قُدِّمَ وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي التَّرَقِّيَ مِنَ الْأَدْنَىٰ۔ اب یہاں پر جو ہے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے ادنا سے کس کی طرف جاتا ہے؟ اعلیٰ کی طرف، ہے نا؟ ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ سیڑھی چڑھتا ہے تو 2 سیڑھی چڑھنے کے بعد پھر کیا ہے؟ تیسری چوتھی سیڑھی چڑھتا ہے کہ نہیں؟ جی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ ہاں، تو یہاں پر رحمان جب زیادہ بلیغ ہے اور رحیم کم ہے، تو لہذا پہلے کس کو آنا چاہیے تھا؟ رحمان کو آنا چاہیے تھا، اس کے بعد رحمان کو آنا چاہیے تھا۔ تو یہ ترقی ہوتی سے ادنا سے اعلیٰ کی طرف، اور یہی مطلب کی قاعدہ ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف جایا جائے۔ تو یہاں پر کیوں جو ہے رحمان کو پہلے لے کر آئے اور رحیم کو بعد میں، یعنی اعلیٰ سے ادنا کی طرف کیوں گئے؟ جانا کیا چاہیے تھا؟ ادنا سے اعلیٰ کی طرف، لیکن کیسے جایا گیا ہے؟ اعلیٰ سے ادنا کی طرف۔ جی، تو اب اس کا میں کئی جواب دیں گے۔ ہاں دیکھیے، تو وہی کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا قُدِّمَ، اور اسے رحمان کو مقدم کیا گیا، وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي التَّرَقِّيَ مِنَ الْأَدْنَىٰ إِلَى الْأَعْلَىٰ، اور قیاس یہ تقاضا کرتا ہے ترقی کرنے کا ادنا سے اعلیٰ کی طرف، ہے نا؟ لِتَقَدُّمِ رحمت الدنیا، لِتَقَدُّمِ رحمت الدنیا، دنیاوی رحمت کے مقدم ہونے کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ بھائی رحمت جو ہے یہ کون سی؟ دنیا کی نعمت رحمت مقدم ہے یا آخرت کی رحمت مقدم ہے؟ یقیناً دنیا کی رحمت کیا ہے؟ مقدم ہے۔ تو جو دنیا کی رحمت پر دلالت کرنے والا لفظ تھا اس کو بھی کیا کر دیے؟ مقدم کر دیے۔ یعنی جب دنیا کی رحمت کیا ہے؟ مقدم ہے، تو جو لفظ رحمت کی دنیا پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے، اس کو بھی کیا کر دیے؟ مقدم کر دیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ وہی بول رہے لِتَقَدُّمِ رحمت الدنیا، دنیاوی رحمت کے مقدم ہونے کی وجہ سے۔ وَلِأَنَّهُ صَارَ كَالْعَلَمِ، اور اس وجہ سے کہ وہ کس کی طرح ہو گیا ہے؟ علم کی طرح ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں۔ دوسرا جواب یہ دے رہے ہیں کہ بھائی رحمان کا لفظ جو ہے نا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے، اور کسی ذات کے لیے رحمان کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ رحیم کا جو ہے لفظ یہ استعمال ہو جاتا ہے دوسرے کے لیے بھی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کیا استعمال کیا گیا؟
वअन्नहु बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, और वो मोमिनों पर क्या है, रऊफुर रहीम है ना, मेहरबानी करने वाले हैं। ठीक है, तो रहीम का जो लफ्ज है दूसरे के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, और रहमान का लफ्ज ये खास है किसके लिए, अल्लाह तबारक व तआला की जात के लिए। तो लिहाजा जब उसके लिए खास है तो ये किसकी तरह हो गया, अलम की तरह हो गया। किसकी तरह, अलम की तरह। और अलम जो होता है ये वस्फ पर क्या होता है, मुकद्दम होता है। अलम जो होता है वो किस पर मुकद्दम होता है, वस्फ पर मुकद्दम होता है। बात समझ में आई? वही कह रहे हैं वले अन्नहु सार कल अलम, और इस वजह से कि वो अलम की तरह हो गया है। कौन, रहमान। ठीक है, क्यों, मिन हैसु अन्नहु ला युसफु बिही, इस हैसियत से कि उसके जरिए सिफत नहीं लाई जाती है, गैरुहु, उसके अलावा की, उसके अलावा की सिफत नहीं लाई जाती है। क्यों नहीं लाई जाती, कहते लिअन्न मानाहुल मुनइमुल हकीकी, इसलिए कि उसका माना क्या है, मुनिम हकीकी है। उसका माना क्या है, मुनिम हकीकी है। यानी कि रहमान का माना क्या होता है कि हकीकी नेमत देने वाला। तो हकीकत में जो नेमतें अता करने वाला है वो अल्लाह तबारक व तआला की क्या है, जात है। ठीक है, और उसके अलावा जो भी नेमतें देता है वो सब वास्ता बनकर देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पहले उन्हें देता है, फिर उनके जरिए जो है गरीबों को दिलाता है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि लोग जो भी मतलब की नेमतें देते हैं उसका कुछ ना कुछ बदला वो क्या करते हैं, चाहते हैं। उसका कुछ ना कुछ वो बदला चाहते हैं। यानी अगर नेमत दे रहा हूं तो मेरी शोहरत हो, या मुझको आखिरत में क्या मिले, सवाब मिले, है ना। और इसके अलावा बहुत से लोगों की क्या होते हैं, मकासिद होते हैं नेमत देने से। ठीक है, और अल्लाह तबारक व तआला जो नेमत अता करता है उसका जो है वो बदला चाहता नहीं है। बात समझ में आई? तो जब अल्लाह तबारक व तआला बदला नहीं चाहता है तो वही क्या हुआ, मुनइम हकीकी हुआ। बात समझ में आई? जी, वही कह रहे हैं लेकिन ममनाहुल मुनइमुल हकीकीयु अलबालिगु फी रहमती, हाँ, गायतहा, इसलिए कि वही क्या है, मुनइम हकीकी है और रहमत में उसकी इंतहा को क्या है, पहुंचने वाला है। यानी रहमत में जो है, रहम करने में उसकी इंतहा को क्या हुआ, क्या है, वो पहुंचे हुए हैं। बात समझ में? ज़ालिका ला यस्दुकु अला गैरिही, और ये इसके अलावा पर सादिक नहीं आता कि मुनिम हक और रहमत की इंतहा को पहुंचे हुए हो, ये अल्लाह तबारक व तआला के अलावा में किसी में साबित नहीं आता। बात समझ में आई? जी, मैं क्यों अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और पर ये सादिक नहीं आता, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? बात समझ में आती? वो इस वजह से है ऐसा कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा जो भी है वो क्या चाहता है, उसका बदला क्या है, चाहता है, उसका बदला चाहता है ना। जैसे कि अभी खुद बयान कर रहे हैं, लिअन्न मन अदाहू, इसलिए कि जो उसके अलावा है। किसके अलावा? अल्लाह तबारक व तआला के अलावा है। फहुवा मुस्तईरुन बिलुत्फिही व इनआमिही, तो अपने लुत्फ, अपनी मेहरबानी और अपने इनाम से क्या होता है, तलबगार होता है। अपने इनाम के जरिए क्या होता है, तलबगार होता है। यानी किसी न किसी चीज को क्या करता है, वो तलब करता है। क्या चीज को तलब करता है? देखिए,
युरीदु बिही जजीरा सवाबिन, वो बहुत ज्यादा सवाब उसके जरिए चाहता है। उसके जरिए क्या चाहता है? वो बहुत ज्यादा सवाब चाहता है कि भाई मैंने ये जो इनाम दिया है इसके बदले मुझको क्या है? बहुत ज्यादा सवाब मिले। ठीक है। औ जमील सनाइन, ये क्या है? अच्छी तारीफ चाहता है। या क्या चाहता है? वो अच्छी तारीफ चाहता है। तो लोग जो है मेरे इनाम और एहसान करने की वजह से क्या करें? तारीफ करें, है ना। औ मुज़ीहुन रिक़तल जिनसियती, या जिनसी रिक्कत को जायल करता है। या जिनसी रिक्कत को क्या करता है? जायल करता है। मान लीजिए कि कुछ लोगों के दिल में क्या होती है? नरमी होती है। कुछ लोगों के दिल में क्या होती है? नरमी होती है कि अगर किसी भूखे को देखते हैं तो उनके दिल में ये तड़प होती है कि भाई मैं इसको क्या करूं? कुछ खिला दूं। कोई मजबूर है, दवा खाने में है, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो उसका दिल क्या चाहता है? कि मैं इसका इलाज करवा दूं। ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका दिल परेशान हो जाता है। उसका दिल क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है कि भाई मैं कैसे इसकी क्या करूं? मदद करूं। तो जब मदद कर लेता है तो उसकी ये जो परेशानी है, जो दिल में एक तकलीफ रहती है, ये तकलीफ क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो बाद लोग एहसान करके उनकी जो तकलीफ होती है, दिली तकलीफ, उसको क्या करते हैं? दूर करते हैं, है ना। कुल माल अनिल कल्बी, या माल की मोहब्बत को दिल से क्या करते हैं? जायल करते हैं। माल की मोहब्बत को दिल से क्या करते हैं? बाज़ लोग इसलिए पैसे को खर्च करते हैं ताकि उनके दिल से माल की मोहब्बत क्या है? खत्म हो जाए। उनके दिल से माल की मोहब्बत क्या है? खत्म हो जाए। अब इससे ये पता चला हमको कि जो भी इंसान लुत्फो इनाम करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका मतलब रहता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जात जब इनाम करती है, एहसान करती है, फज़्ल करम करती है, तो लिहाजा उसके बदले में कोई भी चीज मतलूब नहीं होती। बात समझ में आई? सुम्मा अन्नहु कलवासितती, फिर वो ये जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा है ना, वो कल वासितती फिल ज़ालिका, ये इसमें किसकी तरह है? वास्ते की तरह। यानी वो मुनिम हकीकी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला, उसके अलावा कोई नहीं है। क्यों भाई? एक तो ये बता दिया कि दूसरे लोग जो रहते हैं उनका कुछ ना कुछ मतलूब रहता है। एक और वजह बता रहे हैं कि वो किसकी तरह होता है? जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा जो इनाम देता है, ये इनाम देने में वास्ते की तरह है। इनाम देने में किसकी तरह है? वास्ते की तरह है। लिअन्ना ज़ातन निअमी व वजूदुहा वल कुदरतु अला ईसालिहा वद्दाइया अलबाइसा अलैहि वत्तमक्कुनी मिनल इंतिफाई बिहा वल्कुव्वति बिहा यहसुलुल इंतिफा इला गैरि ज़ालिक मिन खल्किही ला यक़दिरु अलैहा अहदुन गैरुहु। बता रहे हैं कि इसलिए कि जो नेमत की जात है, जो खुद नेमत है, वह वजूदुहा, और नेमत का जो क्या है? वजूद है। एक तो नेमत की जो जात है, मान लीजिए पानी ले लीजिए या जो है खाना ले लीजिए, इसकी जो जात है ना, वह वजूदुहा, और इसकी क्या? और इसका वजूद। वल कुदरतु अला इसालिहा, और इसके पहुंचाने पर कुदरत देना। इसके पहुंचाने पर क्या देना? कुदरत देना। वल बाइसा अलबाइसा अलैहि, और इसके बुलाने की तरफ क्या करना? उभारना।
वद्दाइया अलबाइसा अलैहि, और इस पर यानी कि नेमत को अता करने पर क्या करना, उभारना, व तमक्कुन मिनल इंतिफाई बिही, और उससे फायदा हासिल करने की कुदरत देना, है ना, वल कुव्वती बिहा यहसुलुल इंतिफा, और वो ताकतें जिससे फायदा हासिल किया जाता है, इला गैरि ज़ालिक, और इसके अलावा मिन खल्क़िही, ये अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करने से है, अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करने से है। ला यक़दिरु अलैहि अहदुन गैरुहु, इस पर उसके अलावा और कोई कादिर नहीं हो सकता। इसलिए भी जो है अल्लाह तबारक व तआला ही क्या है, मुनिम हकीकी है, क्योंकि उसके अलावा जो है खुद नेमत है, नेमत का वजूद है, और इसके खर्च करने पर उभारना है, इससे फायदा हासिल करने की कुदरत देना है, ये तमाम चीजें किसके पैदा करने से है, अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करने से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला जो है मुनइम हकीकी। बात समझ में आई? जी। चलिए आगे जो है और भी वजूहात बताएंगे रहमान के मुकद्दम करने की, है ना। अभी कितनी हो गई हैं? अभी तो 2 हुई है ना। अभी कितनी वजह हो गई है भाई? वो सवाल वही था ना कि रहमान को मुकद्दम किया, रहीम को मुअख्खर, हालांकि रहीम को पहले आना चाहिए था, रहमान को बाद में आना चाहिए था। तो 2 जवाब क्या है, हो गया। पहला जवाब क्या था कि दुनियावी रहमत क्या है, मुकद्दम है, इसलिए वो लफ्ज जो दुनियावी रहमत पर दलालत करता है उसको भी क्या करती है, मुकद्दम करती है। और दूसरा जवाब क्या था, रहमान ये अलम की तरह हो गया है, और अलम जो है वो सिफत पर क्या होता है, मुकद्दम होता है, इसलिए रहमान को क्या कर दिए, मुकद्दम कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है और 1-2 जवाब देंगे ये इंशाल्लाह, उसको पढ़ते हैं।